ایک جانب تو رات گئے ایران نے امریکہ کے اڈے، اسرائیل کی ایمبیسی، امریکہ کے فوجی جس ہوٹل میں موجود تھے، ان تمام تر مقامات کو نشانہ بنا کر جنگ کو ایک مختلف جہت پر پہنچا دیا ہے۔ امریکہ کا صدر ٹرمپ بڑے حملوں کی بات کر رہا ہے، لیکن اسی دوران نیگوسیشنز کی بازگشت بھی ہے، اور اس سب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اہم ترین ملاقات کا غیر معمولی نتیجہ نکل آیا ہے۔ وہ ہو گیا ہے جس کی توقع نہ تھی، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 22 جولائی 2026 بدھ کا دن۔ ناظرین کرام، کچھ انتہائی اہم ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور اس وقت سینیریو یہ ہے کہ ایک طرف جنگ شدت اختیار کر چکی ہے، تو وہیں دوسری طرف جو سفارتکاری کی کوششیں ہیں وہ بھی اگریسولی پرسو کی جا رہی ہیں، اور پاکستان اس وقت فرنٹ سیٹ پر ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے جو ملاقات ہے، یہ گیم چینجر ثابت ہوئی ہے۔ ایک طرف تو ایران ظاہری بات ہے یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہا کہ ایران کمزور ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایران پر بڑی سٹرائکس اور ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کی بات کی، تو اس سے پہلے ہی ایران جو ہے اس نے ایک بڑی کارروائی کر کے امریکہ کو بڑا دھچکا پہنچایا، اور امریکہ جو ہے رات گئے ایران نے یو ایس کے جس طرح سے ٹارگٹس کو ہٹ کیا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس سب کے اندر کچھ اپڈیٹس ہیں جنہیں ڈسکس کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان اس وقت کرنے جا رہا ہے، اور جو ہمارے پاس خبریں پہنچی ہیں، اور جو انسائیڈ کچھ انفارمیشن ہم نے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ انالائز کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ جو ہے یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین کرام، لگاتار 11ویں رات تھی، امریکہ کی سٹرائکس تو جاری ہیں۔ ذاتی طور پہ دیکھیں، ایز اے جرنلسٹ جب ہم خبر کو دیکھتے ہیں، یا ہم نے بیسک پڑھا ہوتا ہے کہ خبر کیا ہے، خبر یہ ہوتی ہے جو خبر کے لیے کوئی چیز کوالیفائی کرتی ہے۔ پیس آف انفارمیشن کو جب آپ نیوز کے لیے کوالیفائی کر کے کہتے ہیں ہاں بھئی یہ نیوز ہے، وہ ہوتا ہے ان ایکسپیکٹڈ، انپریسیڈنٹڈ، جو نہ ہوتا ہو نا۔ امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے، ایران کے اندر سٹرائکس کر رہا ہے، یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ لیکن ایران پریسیجن کے ساتھ امریکہ کو مار رہا ہے، امریکہ کے فوجی مر رہے ہیں، امریکہ کے فوجی زخمی ہو رہے ہیں، امریکہ کے بیسس پر امریکہ کے ملینز آف ڈالرز کے ایسٹس ہٹ ہو رہے ہیں، ڈیفینیٹلی از اے نیوز۔ یہ بالکل خبر کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، اسی لیے یہ بڑی خبر بنتی ہے۔ اس چیز کو سمجھیں۔ اور اب سب سے عام ترین چیز یہ ہے ناظرین اکرام، رائٹرز کے مطابق جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں، ایران جو ہے اس نے عراق کے اندر اربل جو ایریا ہے وہاں پر کچھ سٹرائکس کی، اور وہاں پر امریکہ کا جو کونسلیٹ ہے اس کے قریب دھماکوں کی آوازیں آئیں، کیونکہ 2 بارود سے بھرے ہوئے ڈرون جو ہیں وہ عراق میں موجود امریکہ کے کونسلیٹ کے قریب بھیجے گئے، جنہیں اس لوکیلٹی کے اندر شوٹ ڈاؤن کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ بحرین جو ہے، آپ کو پتہ ہے بحرین اور کویت یہ وہ ملک ہیں جو امریکہ کی مدد کی وجہ سے ایران کے نشانے پر ہے۔ ایران ان کے لیے ایک بالکل ڈیفرنٹ اور بڑی تباہ کن سی پالیسی رکھے ہوئے ہے۔ کویت کے پاور پلانٹس، ڈی سیلینیشن پلانٹس، کویت کے اپنے ملٹری انفراسٹرکچرز کو ایران ہٹ کر رہا ہے، اور بحرین کے اندر بھی امریکہ کی 5th فلیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب سب سے اہم ترین چیز یہ ہے ناظرین اکرام کہ بحرین میں ایران کے جو میزائل ہیں وہ امپیکٹ ڈالنے میں کامیاب ہوئے۔ بحرین میں انہوں نے سکسیسفلی جا کر ٹھاں پھاں کر دیا، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے میزائل آپ نے داغا، ایئر ڈیفنس جو ہے اس نے اسے فضا میں ناکارہ بنایا، فضا میں ایک ایکسپلوژن ہوا، خوف و ہراس پھیلا، اس کا ملبہ کہیں پہ گرا، تھوڑی بہت تباہی ہو گئی۔ لیکن اگر میزائل ایگزیکٹ جا کر لگ رہا ہے، اور ریسنٹ ٹائمز میں وہی ایران کے پاس کوارڈینیٹس بھی ہیں، انٹیلیجنس بھی ہے، سیٹلائٹ کی ڈیٹیلز بھی ہیں، مقامی انٹیلیجنس بھی ہے، اور ایران ایگزیکٹلی ان جگہوں کو مار رہا ہے جہاں پر امریکہ کے فوجی موجود ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا امریکہ کے لیے کنسرن ہوگا۔ اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ اس مرتبہ اسرائیل جو ہے اس کے قریب بھی ایک کارروائی ہوئی ہے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن پہلے اٹ از بینگ رپورٹڈ کہ IRGC کی جو ایروسپیس فورس ہے اس نے منامہ، بحرین کا جو کیپٹل ہے، وہاں پر ایک ہوٹل کو مبینہ طور پر ٹارگٹ کیا ہے، جہاں پر امریکہ کی نیوی 5th فلیٹ کا آپ کو پتا ہے بحرین میں ہیڈ کوارٹر ہے۔ امریکہ کے نیوی کے پرسنل اور کمانڈرز جو ہیں وہ امریکہ کی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر سے ریلوکیٹ ہو کر جس ہوٹل گئے ہیں، ایران کے پاس یہ انفارمیشن کیسے پہنچی کہ وہ کس ہوٹل میں کہاں پر موجود ہیں، اور اس سب کے اندر بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ آگ بھی لگی،
लेकिन इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं आ सकी रिगार्डिंग द टारगेट, कैजुअलिटीज और द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज। ईरान भी इस पर खामोश रहा, अमेरिका भी, लेकिन ईरान बहुत जल्द इसके ऊपर एक्सपेक्टेड ये है कि स्टेटमेंट जारी कर दे। अमेरिका जारी बात है फौरी तौर पर स्टेटमेंट जारी नहीं करता, अमेरिका बहुत देखभाल के करता है अगर नुकसान भी हुआ अमेरिकी फौजियों का। फिर एक और चीज आ रही है कि जो इसराइली एम्बेसी है बहरीन के अंदर, बहरीन में इसराइल की एम्बेसी मौजूद है और इस एम्बेसी के करीब भी कुछ धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। और नाज़रीन किराम, ये बेसिकली द एम्बेसी ऑफ इसराइल इन बहरीन जो है ये लोकेटेड है, जो बहरीन की कैपिटल सिटी है उसके बहरीन फाइनेंशियल हार्बर के वेस्ट टावर के अंदर। और ये सितंबर 2023 में डिप्लोमेटिक मिशन खुला था, अब्राहम अकॉर्ड को बहरीन ने ज्वाइन किया था। तो इस एम्बेसी के ऊपर तो नहीं, लेकिन इसके करीब भी धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। तो एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि ईरान अपनी जो सुपीरियॉरिटी है वो एस्टैब्लिश कर रहा है। ईरान ये तासुर नहीं देना चाह रहा कि किसी भी तरह से ईरान कमजोर है या ईरान जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकता। और ईरान पर अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा मैं पिकैक्स माउंटेन जो है उसको हिट कर दूंगा, B-1 बॉम्बर्स, ये सारी चीजें, और ईरान पर बड़े अमेरिका के हमले, शिराज में धमाके, इस सब के साथ ईरान ने कहा कि भाई ऐसे है तो फिर हम भी जंग को शिद्दत दे सकते हैं। अब अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस असेसमेंट ये है, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ लें, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ लें, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लें, भरा पड़ा अमेरिका का मीडिया कि अमेरिका की इंटेलिजेंस असेसमेंट कह रही है एक तो ये कि भाई ईरान को इन स्ट्राइक्स की वजह से मुज़ाकरात की मेज पर कमजोर नहीं किया जा सकता, तो फिर भाई इन स्ट्राइक्स का फायदा। अब ट्रंप बड़ी स्ट्राइक्स करना चाह रहा है तो ईरान कह रहा है हम भी बड़ी स्ट्राइक्स कर लेते हैं। तो अमेरिका भी इस वक्त एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन में फंस चुका है, तो ये भी समझना जरूरी था। अब आते हैं नाज़रीन इकराम एक बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर। जाहिर बात है आपको मालूम है कि कतर, मिस्र, पाकिस्तान और दीगर सालिस जो हैं उन्होंने अमेरिका और ईरान को 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ की है। और ये अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा है, और इसने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जारी जंग में एक ऐसे फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां अमेरिकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक अब सिर्फ 2 काबिल अमल रास्ते बाकी रह गए हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि एक नई 10 रोज़ा जंग बंदी की कोशिश की जाए जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना। दूसरा ऑप्शन यह है कि इसराइल के साथ मिलकर एक बड़ी फौजी मुहिम शुरू की जाए ताकि ईरान पर हथियार डाल दे। अब यहां से वापसी नहीं है, मेक और ब्रेक है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने अभी तक कोई यकीनी फैसला नहीं किया, ताहम अमेरिकी हुकाम का ख्याल है कि आने वाले चंद दिन तय करेंगे कि कौन सा रास्ता इख्तियार होगा, क्योंकि खलीज में जारी तवील और मुसलसल जंग को जारी रखने की अमेरिका के लिए गुंजाइश कम होती जा रही है। अमेरिका लंबी जंग नहीं कर सकता, मिसाइल भी नहीं है, एयर डिफेंस भी नहीं है, तो फिर अमेरिका के पास खतरनाक ऑप्शन बचता है कि वो तबाही मचाए। वो जो सिविलाइजेशन वाली बातें हैं उस तरफ को वापस इशारा जो है वो जा रहा है। सालसी की इस कोशिश से वाकिफ 2 इलाकाई ज़राए ने एक्सियोस को बताया कि कतर, मिस्र, पाकिस्तान और दीगर इलाकाई सालसों ने अमेरिका और ईरान के सामने 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पेश की है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया इस तजवीज़ का जायजा ले रही है। अभी तक तो ना तो अमेरिका और ना ईरान ने इस तजवीज़ को कबूल किया, लेकिन इसमें अहम तरीन चीज़ यह है कि इस वक्त सिनेरियो परेशान कुन है। अब जो सबसे अहम चीज़ हुई है नाज़रीन कराम के जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और याद रखिएगा जो अभी ये ईरान की मिलिट्री के कमांडर हैं वो पहले इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो ये बड़ा अहम ओहदा है, ये IRGC के साबिक हैं और ये उनके पूरे निज़ाम को समझते हैं। तो ये आए हैं जी, और इन्होंने जो सबसे आम मुलाकात की है वो GHQ रावलपिंडी में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से की। ऑफिशियली इसके अंदर जारी बात है म्यूचुअल इंटरेस्ट, रीजनल बायलैटरल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन सबसे आम तरीन चीज़ ये है कि जो ईरान के वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं कशीदगी कम करने के लिए, डी एस्केलेशन के लिए, और पाकिस्तान इस खित्ते में एक एंकर है पीस का, उसके लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं हम उसकी तारीफ करते हैं और पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है कि पाकिस्तान सालसी कर रहा है। अब इस एक स्टेटमेंट को बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है इंटरनेशनली कि ईरान ने एक मस्बत मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का खैर मकदम कर रहे हैं। इसे ईरान की तरफ से एक नॉड के तौर पर लिया जा रहा है कि जी कुछ हो सकता है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम अमेरिका और ईरान जो हैं उनके हवाले से अब ये खबर आ रही है कि दे विल गेट बैक टू द टेबल, और इस्लामाबाद MOU को दोबारा से रिवाइव, कोई नया वायदा नहीं बल्कि इस्लामाबाद MOU को ही दोबारा से रिवाइव करने पर बात भी होगी। अलबत्ता इसके साथ साथ दोनों साइड से आई विल बी ऑनेस्ट जो हमले हैं वो भी जारी रहेंगे और टॉक्स भी जारी रहेंगी। 10 दिन का सीज फायर जब तक अनाउंस नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी करीब पहुंच चुका है कि पाकिस्तान एक बड़ा डिप्लोमेटिक सरप्राइज फॉर द पीस, अमन की खातिर एक बड़ा सरप्राइज दे सके। पूरी दुनिया जो चाहती है और दुनिया की मईशतें, दुनिया की इकॉनमीज, हर चीज़ इस पर ही डिपेंडेंट है। ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।